Welcome to Aram Tnpsc Academy. Rush through series for Tnpsc Group 1. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து My name is G. Karthikeyan, Indian Economy Faculty. இன்னைக்கு நம்ம வந்து 16th Finance Commission அதனுடைய recommendations அதை பார்க்க போகிறோம். Finance Commission Article 280 Finance Commission President of India constitute பண்ணுறாரு once in a 5 years. இப்போதைக்கு மெம்பர்ஸ் சேர்மன் மெம்பர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பிரசிடென்ட் தான். 1 சேர்மன் 4 மெம்பர்ஸ். அவங்களுடைய சர்வீஸ் கண்டிஷன்ஸ் டென்யூர் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. பட் த மேனர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அது வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறது பார்லிமெண்ட் பை லா. அது பிரகாரம் இப்போ 1 சேர்மன் 4 மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. சேர்மன் அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து சேர்மன் வந்து பப்ளிக் அஃபேர்ஸில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவராக இருக்கணும். 4 மெம்பர்ஸில் 1 மெம்பர் ஜட்ஜ் ஆஃப் த ஹை கோர்ட் ஆர் குவாலிஃபைட் டு பி அ ஜட்ஜ் ஆஃப் த ஹை கோர்ட். 1 member having specialized knowledge in economics. Another member வந்து having specialized knowledge in financial and accounts of the government. And 1 member has wide experience in financial matters in the government. அது நமக்கு கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லியிருக்கிற கண்டிஷன்ஸ். இந்த 16th so far 15 finance commission has been implemented. The recommendations of 15 finance commission has been implemented. The 16th finance commission உடைய recommendation வந்து given to the president who presented the report to the parliament. The parliament accepted the recommendations which came into effect from 1st April 2026 to the recommendation applicable up to 31st March 2031. அப்போ the time period for this recommendation வந்து 2026லேருந்து 2031 வரைக்கும் நடைமுறையில் இருக்க போகுது. இந்த நிதிக்குழு 16வது நிதிக்குழுவினுடைய பரிந்துரைகள் என்னென்ன ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து மேஜராக 3 ப்ரையாரிட்டி ஏரியாஸில் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது வந்து devolution of taxes. That means distribution of taxation between central and state government. And what are all the principles to be followed to make a grants in aid from the central government to the state out of the consolidated fund of India. அது போக அதர் ஜென்ரல் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இதை கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம the distribution of taxes. Central pool of divisible pool of central taxes to the states வந்து retained 41% as followed in the 15th Finance Commission. There is no change. அதுதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. It also advocated the performance and the compliance based criteria while making a grants in aid to the states. And also for the first time the 16th Finance Commission recommended the following of fiscal discipline. Fiscal discipline means to control the government expenditure or reducing the fiscal deficit. That it recommended the center must contain the fiscal deficit by 3.5% of the gross domestic product. And ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் within a 3% of the state GSTP, ஸ்டேட் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டில் தன்னுடைய ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வந்து 3.5%குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்னா நமக்கு தெரியும் டோட்டல் பாரோயிங் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இன் ஏ கரண்ட் இயர். அதன் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக்ஸ் டெவல்யூஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டேக்ஸ், இந்த ஹூ சர்டிஃபைஸ் த நெட் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் certifies the net proceeds of taxes. That net proceeds of taxes distributed between central and state government. There is 2 types of distribution. One is called vertical devolution, another one is called horizontal devolution. Vertical devolution means distribution between central and state. Horizontal devolution means distribution among the states. அதான் சொல்றாங்க. Vertical devolutionல 41%. The state share in the divisible pool of central taxes was retained at 41%, unchanged from the 15th Finance Commission. இதுல ஒரு exclusion, the divisible pool of taxes tax levied by the central government like surcharge and cess are not included in the divisible pool of
taxes. That means it is completely retained by the central government. It will not be shared to the states. எந்த tax செஸ் அண்ட் சர்ச்சார்ஜ் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு பிரிச்சு கொடுக்க மாட்டாங்க. மற்ற டாக்ஸ்ல 41% given to the states, 59% retained by the central government. Out of 41%, in which formula, in what basis the revenues are shared among the 28 states? அப்படிங்கிறது தான் 6 criteria has been given. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னது based on the performance, economic performance. What are the 6 criteria? That is per capita GSTP distance, income distance அப்படிங்கிறாங்க. It analyzes the gap between states per capita GSTP and the average per capita GST of the top 3 states. அதை கம்பேர் பண்ணி அதன் அடிப்படையில் the states which having the lowest per capita GSTP given higher share was given the receive the higher share in order to ensure the interstate financial equity, income equity. மாநிலங்களுக்கிடையே வருவாய் பற்றாக்குறையை களைவதற்காக குறைந்த தலா வருமானம் per capita income கம்மியா உள்ள ஸ்டேட்டுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான ஷேர் கொடுக்குறாங்க. அது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனா கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட்டேஜ் பாருங்க, 42.5% of weightage is given to the states with, அப்ப the states with lower income is getting more share out of the 41%. அதுல வந்து இதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து 42.5% weightage is given to this criteria. Population criteria. The state devolution is each state share in the India's total population as per the 2011 census. இந்திய ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில அந்த மாநிலத்தினுடைய மக்கள் தொகை பங்கு விகிதத்தின் அடிப்படையில் அதுக்கு 17.5%. டெமோக்ராட்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா என்னது, 1971 இருந்து 2011 வரைக்கும் பாப்புலேஷன் growth எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸ்டேட்ஸ் வித் லோயர் பாப்புலேஷன் growth during this period receiving the higher share. எஃபெக்டிவா பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண ஸ்டேட் இந்த 2011 வரைக்கும், 71 இருந்து 2011 வரைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ண ஸ்டேட்டுக்கு 12.5% வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க. The state has more forest cover in terms of India's total forest coverல இருக்கிறவங்களுக்கு 10% of weightage. The states having more forest cover in with respect to the total forest cover of the country அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. Contribution to the GDP. இதுல ஒரு சின்ன எக்ஸம்ஷன்ஸ் இந்த வாட்டி சேர்த்திருக்கிறாங்க. Unlike the previous finance commission, open forest also included while calculating the forest cover of the state. அதை பார்த்துக்கணும். Contribution to this is the new criteria included in the 16th finance commission. Unlike the other finance, income to the state, contribution to the GDP. The state, எந்த ஸ்டேட் வந்து கண்ட்ரியினுடைய ஜிடிபிக்கு அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு 10% of weightages, 10% of weightage given. அப்புறம் இந்த ஏரியா, the state 6th parameter என்ன, ஏரியா, ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா. 6th எந்த ஸ்டேட் வந்து அதிகமான ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு 10% of weightage given. அதன் அடிப்படையில் இந்த devolution கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ 41% is given to the states, 59% retain. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சர்ச்சார்ஜ் அண்ட் செஸ்ஸை வந்து டெவல்யூஷன் பண்ண மாட்டாங்க, பிரித்து கொடுக்க மாட்டாங்க, கம்ப்ளீட்லி தானே வச்சுக்குவாங்க. மீதி அந்த 41%ல 6 பேராமீட்டர்ஸ் அடிப்படையில் ஸ்டேட்டுக்கு பிரித்து கொடுக்குறாங்க. இன்கம் டிஸ்டன்ஸ், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா population control, that means democratic control, population strength of the Indian countries nuடைய population உடைய state nuடைய population ratio அடிப்படையில், அப்புறம் forest cover, அப்புறம் வந்து area, then வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த contribution to the GDP. This is the new criteria included this finance commission. முன்னாடி அந்த மாதிரி இல்லை. grants in aid வந்து பார்த்தீங்கன்னா grants in aid it is a revenue expenditure of the central government, but revenue income to the state. No need to repay the aid received from the central government to the by the states. States வந்து திரும்ப central governmentக்கு கொடுக்க தேவையில்லை.
அப்படி இருக்கும்போது இதுல ரெண்டு மேஜர் கிரைட்டீரியா, ஒன்னு வந்து ரெண்டு காம்போனன்ட்ல அர்பன் லோக்கல் பாடி அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. லோக்கல் பாடிக்கு 8 lakh crore ஓவர் த 5 yearsல கிராண்ட்ஸ் இன் எய்டு கொடுக்க போறாங்க. அதுல 4.4 lakh crore வந்து ரூரல் லோக்கல் பாடி, 3.6 lakh crore வந்து அர்பன் லோக்கல் பாடி. இதுல இந்த லோக்கல் பாடிக்கு கிராண்ட்ஸ் இன் எய்டு கொடுக்கணும்னா 3 கண்டிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கிறாங்க. எல்லா லோக்கல் பாடியும் கான்ஸ்டிடியூஷன் படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கணும். அவங்களுடைய ஆடிட் அக்கௌண்ட்ஸ் அதை வந்து பப்ளிக் டிஸ்க்ளோஷர் மீன்ஸ் சோஷியல் ஆடிட்டிங் பண்ணிருக்கணும். டைம்லி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பண்ணிருக்கணும். இந்த 3 கண்டிஷன் இருந்தாதான் இந்த கிராண்ட்ஸ் இன் எய்டு கொடுப்பாங்க. அதுல 80% ஆஃப் த கிராண்ட்ஸ் வந்து பேசிக் கிராண்ட்ஸ் ஆகும், 20% வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டு கிராண்ட்ஸ் ஆகும். அந்த அவுட் ஆஃப் இந்த கிராண்ட்ஸ்ல 80% எந்த ஒரு கண்டிஷனும் இல்லாம கொடுக்குறாங்க பேசிக் கிராண்ட்ஸா, 20% வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டு கிராண்ட்ஸா கொடுக்குறாங்க. அதுல வந்து இது போக மீதி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அர்பனைசேஷன் ஆஃப் பிரீமியம் கிராண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது 10,000 crores கொடுக்குறாங்க இல்லையா. அது மெர்ஜர் ஆஃப் பெரிய அர்பன் வில்லேஜஸ் டு அர்பன் லோக்கல் பாடி, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரூரல் டு அர்பன் டிரான்சிஷன் பாலிசி. இதன் அடிப்படையில ஒரு ஸ்பெஷல் நகர்மயமாதலுக்கான முதன்மை நிதி உதவி பண்றாங்க. ஸ்பெஷல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிராண்ட்ஸ் 56,100 கோடி ரூபாய் வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், நகர்ப்புறங்கள் இருக்கிற திடக்கழிவு மேலாண்மை, அதுக்காக ஒரு 5,600 கோடி ஸ்பெஷல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதன் இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இது வரைக்கும் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா ஸ்டாட்யூட்டரி கிராண்ட் கொடுக்கல, ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ல கொடுக்கல. அது நான் ஸ்டாட்யூட்டரி கிராண்டா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்ப அதுக்கு ஒரு 2 lakh crore, நியர்லி 2.04 lakh crore வந்து டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல 90-10 ரேஷியோல இதுக்காக ஒரு காமன் ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்கிறாங்க. அதுல வந்து 19-10 ஃபார் நார்த் ஈஸ்டர்ன் அண்ட் ஹில்லி ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் 75-25 ரேஷியோல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 75% given by the central, 25% borne by the state அப்படிங்கிறாங்க. இது ஒரு முக்கியமான ரெக்கமெண்டேஷன். அப்ப so far assistance to the disaster management in the states வந்து only given by the non-statutory. What is the meaning of statutory grants அப்படின்னா என்னது? The grants given by the central government to the state based on the recommendation of finance commission. Even though the recommendation of finance commission is advisory in nature, the central government has to explain the memorandum of explanation before the which containing the reasons of non-acceptance before the floor of the house. சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபினான்ஸ் கமிஷனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் பரிந்துரை அடிப்படையில தான் இருக்குன்னாலும் அதை ஏன் ஏத்துக்கல, அதனுடைய ரெக்கமெண்டேஷனை ஏத்துக்கலன்னா கவர்மெண்ட் வந்து பார்லிமெண்ட் முன்னாடி எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லணும். அதனால அது வந்து ஸ்டாட்யூட்டரி கிராண்டா இருக்கு. அதுல முக்கியமான அதர் கிராண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம், இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் FRB Fiscal Responsibility Management Actல 2003ல டார்கெட் has been set, ரெவென்யூ டெபிசிட் 0% இருக்கணும் 2008-9 ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் 3% இருக்கணும் 2008-9 ஃபினான்ஷியல் இயருக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் 3.5% இருக்கணும் 2030-31 ஸ்டேட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ் வந்து 3% தன்னுடைய ஸ்டேட் கிராஸ் ஸ்டேட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ல 3% இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது போக ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும். ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டெபிசிட் எக்ஸப்ட் borrowing and liabilities, மீனிங் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ஈக்குவல் டு கிராஸ் borrowing from within the country from the RBI and from abroad also. ஒரு ஆண்டில் அரசு அனைத்து வழிகளிலிருந்தும் பெறுகின்ற கடன்களுடைய அளவு தான் பிஸ்கல் டெபிசிட். அப்ப ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில 3.5% கட்டுப்படுத்தணும். மாநிலங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மாநிலத்தினுடைய உள்நாட்டு உற்பத்தியில 3% கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இட் ஆல்சோ ரெக்கமெண்டட் தி எண்டிங் ஆஃப் ஆஃப் பட்ஜெட் borrowing. நிதிநிலை அறிக்கையில சொல்லாமல் பெறுகின்ற கடன்கள், அதுல குறிப்பிடாமல் பெறப்படுகின்ற கடன்களை வாங்கக்கூடாது, கடன்களை நிறுத்தணும். இன்க்ளூடிங் ஆல் சச் லயபிலிட்டிஸ் இன் பிஸ்கல் டெபிசிட் அண்ட் டெப்ட்ங்கிறாங்க. அப்புறம் சென்ட்ரல் ஸ்டேட்னுடைய கம்பைன்டு டெப்ட், அவுட்ஸ்டாண்டிங் டெப்ட்
காலங்காலமா வாங்கி வச்சிருக்கிற அவுட்ஸ்டாண்டிங் டெப்ட் கடனுடைய அளவு ஒட்டுமொத்த ஜிடிபியில 77% இருந்து 73% 2030-31 குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது போக பவர் செக்டார் ரிஃபார்ம்ஸ், மின்சாரத்துறை சீர்திருத்தம் பண்ணணுங்கிறாங்க. ஸ்டேட்ஸ், மாநிலங்கள் மின்சார விநியோக குழுமங்கள் இல்லையா, டிஸ்காம், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார்பரேஷன்ஸை பிரைவேட்டைசேஷன் பண்றதுக்கு என்கரேஜ் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அதுக்காக என்ன பண்றாங்க, இவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் அசிஸ்டன்ஸ் ஸ்கீம் ஃபார் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், முதலீட்டுக்காக சிறப்பு கடன் உதவி திட்டங்கள் அப்படி கொடுக்குறாங்க. வித் ரீபேமெண்ட் அலௌடு த்ரூ தி ஸ்பெஷல் பர்பஸ். அதனால ஸ்பெஷல் இதுக்காக ஒரு தனி நிதி கிரியேட் பண்ணி அதற்காக மூலதன நிதி உதவி கொடுக்குறாங்க. அப்ப இந்த ஸ்டேட்ஸ் தன்னுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார்பரேஷனை பிரைவேட்டைசேஷன் பண்ணாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார்பரேஷனை பிரைவேட்டைசேஷன் பண்ணா அதுல இவங்க நிதி உதவி தராங்க அப்படிங்கிறாங்க. தென் சப்சிடி, மானியங்கள் வழங்குறதுல ஸ்ட்ரிக்ட் கண்டிஷன்ஸை இம்போஸ் பண்றாங்க. மானியங்கள், டைரக்ட் கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர், அதுல பாத்தீங்கன்னா அன்கண்டிஷனல் கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபரை எடுக்கணும், சப்சிடியை ரேஷனலைஸ் பண்ணணும். அதுக்காக கிளியர் கட் எக்ஸ்க்ளூஷன் கிரைட்டீரியா, யாருக்கெல்லாம் மானியங்கள் கொடுக்க கூடாதுங்கிறத வகைப்படுத்தணும். ஸ்டாப் த ஆஃப் பட்ஜெட் ஃபினான்சிங், பட்ஜெட்ல குறிப்பிடாம கடன் வாங்குறத நிறுத்தணும். யூனிஃபார்ம் அக்கௌண்டிங் அண்ட் டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் சப்சிடி, யாராருக்கெல்லாம் நாங்க மானியங்கள் கொடுக்கறோம், பண உதவி பண்றோங்கிறத ஒரு யூனிஃபார்மிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்ப மானியங்கள் கொடுக்கறதுல சீர்திருத்தங்களை முன்மொழிஞ்சிருக்கிறாங்க. அடுத்தது பப்ளிக் செக்டார் ரிஃபார்ம்ஸ், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் 308 இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட் பப்ளிக் செக்டார் ரிஃபார்ம்ஸ், இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி பொதுத்துறை நிறுவனங்களை அவங்க என்ன பண்றாங்க, 3 out of 4 years கண்டினியூஸா லாஸ் மேக்கிங் இருந்தா கேபினட்டுடைய அப்ரூவலோட எதர் க்ளோஸ் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா பிரைவேட்டைசேஷன் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா கண்டினியூஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்டாட்டிக் இம்பார்ட்டன்ஸ், ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இருந்தா மட்டும் கண்டினியூ பண்ணுங்க, இல்லைன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க, இல்லைன்னா தனியாருக்கு வித்து விடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களால நிறைய நஷ்டம் ஏற்படுது அப்படிங்கிறதுனால. அடுத்தது இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த நெட் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸஸை யார் சர்டிஃபை பண்ணுவாங்க, சிஏஜிங்கிறார். சிஏஜி சர்டிஃபை பண்ற அந்த நெட் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸஸை ஓப்பனா, அதனுடைய சர்டிபிகேட்டை ஓப்பனா வெளியிடுங்க. என்ஷூர் த கிரேட்டர் கிளாரிட்டி ஆன் ஆக்சுவல் டாக்ஸ் டெவல்யூஷன் டு த ஸ்டேட்ஸ். அதை எவ்வளவு சர்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா நெட் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸ்னா நமக்கு தெரியும், டோட்டல் டாக்ஸ் அமௌண்ட் மைனஸ் அமௌண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் கலெக்ஷன், தட் இஸ் கால்ட் நெட் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸஸ். ஒட்டுமொத்த வரி வருவாய், அதுல வரியை வசூல் பண்றதுக்கான செலவினங்கள். ஒரு உதாரணமா 2% செலவினம் ஆகுதுன்னா, 100 கோடி ரூபாய் வருமானம் வருதுன்னா 2% செலவாயிடும். அப்ப 2 கோடி ரூபாய் செலவு போக 98 கோடி தான் பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய நிதி அப்படிங்கிறோம். சரி, இதுல லிமிடேஷன்ஸ் என்ன, பினான்ஸ் கமிஷன்ல லிமிடேஷன்ஸ் என்ன, இந்த எகெயின் 41% ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. 50% எதிர்பார்த்தாங்க, ஆனா 41% தான் கொடுத்துருக்காங்க. 59% அவங்களே ரீடைன் பண்ணிருக்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அப்ப ஸ்டேட்ஸ் டிமாண்டிங் மோர் ஷேர், தட் மீன்ஸ் வெர்டிக்கல் டெவல்யூஷன். அடுத்தது இந்த ஜிஎஸ்டி, இன்எடிகுவேட் எக்ஸ்பாண்டிங் ஸ்டேட் ஹெல்த், எஜுகேஷன், வெல்ஃபேர், இதெல்லாம் ஸ்டேட்னுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் அதிகமாயிட்டே போகுது, ஆனா அவங்களுக்கு நிதி பத்தல. அடுத்தது இந்த சர்சார்ஜ் அண்ட் செஸ்ஸை டிவைசபிள் பூல்ல சேர்க்காதனால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய வருமானம் சேஃப்டி ஆயிடுது, ஸ்டேட்டுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படுது, அது ஒரு பெரிய லிமிடேஷன்ஸ். இன்கம் டிஸ்டன்ஸ் வீக் ஆன் தி ஈக்குவாலிட்டி, இன்கம் டிஸ்டன்ஸ் சொல்றதுனால கம்மியா வருமானம் ஈட்டுற ஸ்டேட்ஸ்க்கு நிறைய ஷேர் கொடுக்கறதுனால இது மேலும் இன்இக்வாலிட்டி அதிகரிக்கிறது. இந்த 10% வெயிட்டேஜஸ் டு த 10% வெயிட்டேஜ் ஃபார் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த ஜிடிபி இருக்கு இல்லையா, அது பெரிய ஸ்டேட்டுக்கும் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு ஸ்டேட்டுக்கும் தான் ஃபேவரா இருக்கும், ஸ்மால் ஸ்டேட் அஃபெக்ட் ஆகும். அடுத்தது இந்த ரெவென்யூ டெபிசிட், டிஸ்கண்டினியூஷன் ஆஃப் ரெவென்யூ டெபிசிட் கிராண்ட்ஸ், வருவாய் பற்றாக்குறை உள்ள மாநிலங்களுக்கு நிதி உதவி கொடுக்கிற அந்த கொள்கையை எடுத்ததுனால சிறு மாநிலங்கள் பாதிக்கும். அப்புறம் இந்த பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோலை குறைக்கிறதுக்காக கொடுத்த வெயிட்டேஜஸ் குறைச்சதுனால, பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் எஃபெக்டிவா கண்ட்ரோல் பண்ற ஸ்டேட்ஸ்க்கு வெயிட்டேஜ் குறைச்சதுனால இந்த பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது இதனுடைய எதிர்மறை கிரிட்டிசிசம் எகெயின்ஸ்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன். சரியா, நம்ம இது ஒரு அவுட்லுக் அபவுட் த ஃபினான்ஸ் கமிஷன். நமக்கு தெரியும் அரவிந்த் பனங்காரியா இஸ் த சேர்பர்சன்,
ஆர்டிகல் 280 பிரகாரம் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா கான்ஸ்டியூட் பண்ணாரு. இது பாலிட்டிலையும் வந்துடும், பார்த்துக்கோங்க. அரவிந்த் பனங்காரியா ஃபார்மர் வைஸ் சேர்பர்சன் ஆஃப் த நித்தி ஆயோக் தான் சேர்பர்சன். மெம்பர்ஸ் அஜய் நாராயண் ஜா, அன்னை ஜார்ஜ் மேத்யூ, மனோஜ் பாண்டா அண்ட் சௌமியா காந்தி கோஷ், இவங்கெல்லாம் மெம்பரா இருந்திருக்கிறாங்க. ரெக்கமெண்டேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிட்வீன் த யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த நெட் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸஸ், அதுதான் அவங்களுடைய முக்கியமானது. அண்டு அலோகேஷன் பிட்வீன் த ஸ்டேட்ஸ், தட் இஸ் வெர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் டெவல்யூஷன். Grants in aid, principles which should govern the grants in aid of the revenues of the states out of the consolidated fund of the India, article 275 பிரகாரம். அப்புறம் இது measures needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resource of panchayat and municipality. இதுதான் இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் சேர்த்திருக்கிறாங்க. பீரியட் வந்து கவரிங் 1st April 2026 இருந்து 31st March வரைக்கும். ஃபினான்ஸ் கமிஷன் 4 chairman, 1 chairman, 4 member இருக்காங்க. They hold period specified by the, இதுதான் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொன்னோம். They are President of India. They are eligible for reappointment. Chairman should be person having the special experience in public affairs. Judge of the High Court, one qualified to be a judge of the appointed, so specialized knowledge in finance and accounts of the government. A person wide experience in the finance and financial matters and administration. A person who have specialized knowledge in economics. இதெல்லாம் conditions. சரி, with that we wind up the recommendations of the 16th Finance Commission. Thank you.